ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸਾਮਈਨ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं तुसीं सारे खैर खैरियत नाल होवोगे। पंजाब के पिंडां दी सैर दी वीडियोज़ विच तुहानूं खुश आमदीद आखदे हां ते अज भी असीं तुहानूं पंजाब दा कल्चर, पंजाब दे पिंड ते पंजाब दीआं सड़कां दी सैर करवावांगे। पंजाब ते एक होर इल्ज़ाम यह है कि यह जाहिल ते उजट लोगों की ज़मीन है। संस्कृत की कई किताबों में लिखा होया है कि पंजाबी लोग डगे होंदे ने। कहते ने बई पंजाब की धरती ते अज तिकर कोई वड्डा बंदा नहीं जमिया। पंजाब दे ते हुक्मरान भी बाहरों आंदे रहे ने। एक रणजीत सिंह नूं छड्ड के ते ना ही कोई वड्डा दिमाग कदी पंजाबी जमिया है ते ना फनकार, ना साइंसदान, ना लिखारी ते ना ही कोई दानिश्वर वगैरह। ये गल भी ऐसे ਲਈ टुरदी पई है क्यों जे अंग्रेज़ां नूं सब तो ज़्यादा मुश्किल पंजाब नूं फतह करन विच पई। इस ਲਈ अंग्रेज़ां ने तारीफ मसक करके पंजाबियों नूं उन्हां दी अपनी ही नज़रां विच डेगण दी वाह कोशिश कीती ते साडी बदकिस्मती दे नाले साडी नलायकी है कि असीं नौ आबादियाती दौर दीआं रमज़ां उत्ते ही अपने आप नूं वेखी ते टुरी आंदे हां। वेदां दे ज़माने विच पंजाब दा नां सप्ता सिंधु सी, यानी 7 दरियावां दी धरती। संस्कृत विच सिंधु दरिया नूं कहंदे ने, इस ਲਈ दरियाए सिंध दी वादी इक्को धरती सी। पंजाब दी 7 दरियावां दी धरती, जिहदे विचों रगवेदा दा सब तो मुकद्दस दरिया सरस्वती सुक चुकिया है। वेले दे नाल नाल जदों बाहरों हमला आवर आंदे गए ते पंजाब दी जरखेज़ ज़मीन वेख के इत्थे ही बसते गए। हौली हौली खैबर पख्तूनख्वा दे इलाकिਆਂ विच अफगानिस्तानों ते बलोचिस्तान दे इलाकिਆਂ विच ईरानू कबीले आ के वसते गए ते पंजाब दी धरती दे लोकां नूं पिछां पिछां रखते गए। इह जाहिल ते उजड़ होण दा इल्ज़ाम भी पंजाब उत्ते इल्म दी कमी बारों लाया जांदा है, वरना कदीम दौर तो लैके हुण तिकर पंजाबियों ने इल्मो सकाफत दे हर मैदान विच अपना लोहा मनवाया है। इतिहास विचों कुछ ही नां लभीए ते गल मुक जांदी है। बहुत पुराने ज़माने दे लोकां दे नां तां सानूं नहीं पता क्यों जे ये लिखाई दी इजाद तो पहलां दीआं गल्लां ने, पर उस वेले दे हालात तो पता लगदा है कि उस वेले दे पंजाबी भी इल्मो फन विच किन्ने अगे सन। उन्हां विचों असीं कुछ दा जिक्र करांगे। पाणिनी हिंदुस्तानी आरियाई ज़ुबानां दे इल्म दा उस्ताद मन्निया जाता है, जिन्हें दुनिया की किसी भी ज़ुबान की पहली ग्रामर लिखी। पाणिनी जिहड़ा कि ज़ुबानां दा सब तो पहला ते अपने वक़्त दा दुनिया दा सब तो वड्डा आलम सी, वो भी एक पंजाबी सी। आत्रेय ऋषि पंजाब दा एक अजीम सपूत सी। ਉਹ हकीम भी सी ते सियाणा भी सी। ਉਹਦਾ ਕੰਮ आयुर्वैदिक इलम दी बुनियाद बनिया ते उस वेले ਉਹਨੇ हिंदुस्तानी हिकमत नूं उस नहज ते पहुंचाया कि अज भी सारी दुनिया विच आयुर्वैदिक मशहूर है। कुतलिया चांकिया पंजाबी सी। ਉਹ ਟਕਸਾਲਾ यानी टैक्सला दी यूनिवर्सिटी विच उस्ताद भी ਰਿਹਾ ਸੀ, जिथे ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੋਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਰੇ ਆਲਮੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਯਾਫਤਾ ਕਿਤਾਬ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਗਾਲਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਆਜ਼ੀਦਾਨ ਸੀ। ਰਿਆਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੱਭਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧ ਸਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੰਗਾਲਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਯੂਰਪੀ ਆਲਮ 1500 ਵਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਆਜ਼ੀਦਾਨ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਫਲਕੀਆਤ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਆਜ਼ੀਦਾਨ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਯੂਰਪੀਆਂ ਕੋਲ ਅਪੜਿਆ ਤੇ ਜਦੀਦ ਰਿਆਜ਼ੀ ਅਲਜਬਰਾ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਸਿਰੁद्दीन महमूद ਦੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਸਨ। ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੀਰ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨੂਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੀਕਰ ਫੈਲਿਆ।
ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਅਤਰ ਬਣਾ, ਉਸ ਅਤਰ ਦਾ ਫੇਰ ਤੂੰ ਕੱਢ ਦਰਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਗਰੂਰ ਔਰ ਤਕੱਬਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਸ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਲਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਤਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਰਦੂ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਦਬ ਦਾ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਸਨ। ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਹਰ ਅਜ਼ੀਮ ਅਦੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਟੈਗੋਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਗੀਤਾ ਨਿਜਲੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਗਰਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪਰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਿਕਲੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੈਗੋਰ ਇਸ ਇਨਾਮ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਟੈਗੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਤਰੀਨ ਅਦੀਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਸਨ ਤੇ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਨੀ ਮੁਫੱਕਿਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ख्वाब ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ख्वाब ਇੱਕ ख्वाहिश ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ख्वाब ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਬਣੇ। ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਦਬ ਦੇ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲੈਨਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਚਿਰਾਗਦੀਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਤਾਂ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਾਮਨ ਸਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਟਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਕੁਤਬਖਾਨਾ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉੰਦਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਜੜੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ख्वाब ਆਇਆ ਕਿ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਦੇਗ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਰਾਮ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਫਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਖਤੀਆਂ ਭਰੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਸਰ ਪੜ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਰਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ख्वाब ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਡਾਕੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਾਕੂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਦਇਆ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਗਡਰੀਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਨਿਰਾ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ख्वाब ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੰਦਲਸ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਗ ਪਈ ਹੈ। ਡਾਕੂ ਗੱਡੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਡਾਕੂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਘਰ ਸੀ। ਗੱਡੀਆ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਉਹ ਥਾਂ ਖੋਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀਰਿਆਂ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਭਰੀ ਦੇਗ ਲੱਭੀ। ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਗੱਡੀਏ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੋਤੀ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਚਮਕਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।